ہزاروں شہادتوں اور غزہ کو کھنڈر بنانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کی سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کی گھناؤنی تجویز۔ سعودی عرب کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، سعودی حکومت فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بنیامین نیتن یاہو کی ہرسہ سرائی، فلسطینی اتھارٹی سعودی عرب، مصر اور عرب امارات کے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کی مذمت۔ بیان سعودی عرب کی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستان نے غزہ کے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی پریشان کن اور غیر منصفانہ قرار دے دی۔ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ ایک ایسی فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ڈار کا OIC وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پارٹی میں اندرونی اختلافات کی تردید کر دی۔ قیادت متحد ہے، من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر چند عناصر معاملے کو بڑھا چڑھا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کی وضاحت، کارکنوں سے صفوں میں اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل۔ ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سمیت اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے۔ کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی کاموں سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ تحریک انصاف کا یوم سیاہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ کیا خیبر پختونخوا میں یوم سیاہ KP حکومت کی پالیسی کے مطابق تھا؟ عطا طاہر کا سوال۔ PTI کے یوم سیاہ پر ایک آدمی بھی باہر نہ نکلنے کا دعویٰ۔ جن کارکنوں نے زندگی پارٹی کو دی، سیاسی جماعتوں کو انہیں نہیں بھولنا چاہیے۔ لیگی رہنما سعد رفیق کا تقریب سے خطاب۔ ثوابی جلسہ حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا۔ عوام کے سمندر نے جلسے میں شرکت کر کے مینڈیٹ چوری ہونے کی تصدیق کر دی۔ اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود پنجاب میں عوام کی بڑی تعداد باہر نکلی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ۔ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے۔ ترمیم کو پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ کیس فل کورٹ میں بھیجنے کی درخواست کا میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کا بینچ سے اختیارات کیس میں 20 صفحات پر مشتمل نوٹ جاری۔ عسکری قیادت ملک کی ترقی کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ ترقی کا سفر شروع ہو چکا، دوبارہ اڑان بھریں گے۔ پاکستان کو اقوام عالم میں عظیم مملکت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام واضح کیا، دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر ترقی و خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا۔ پائیدار ترقی کے لیے سب نے متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ برآمدات، IT اور زرعی شعبے کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پرکشش ماحول کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ تمام شعبے رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں برآمدات میں اضافے میں کامیاب۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں سب سے زیادہ اضافہ منرلز اور پیٹرولیم کی برآمدات میں 48% ریکارڈ کیا گیا۔ سالانہ بنیادوں پر کیمیکل، فرٹیلائزر اور فارما کی برآمدات 25% بڑھی۔ ٹیکسٹائل اور لیدر کی برآمدات میں 10% اضافہ۔ ایگرو اور فوڈ سیکٹر کی برآمدات 6% بڑھی۔ مینوفیکچرنگ مصنوعات کی برآمدات 11% بڑھ گئیں۔ میٹلز اور جیمز کی برآمدات میں 7% اضافہ ریکارڈ۔ Aman Dialogue 25, we acknowledge the need to engage in pragmatic and practitioner-centric discussions with regional and extra-regional stakeholders. کراچی میں پہلے ڈائلاگ کی افتتاحی تقریب، مختلف ممالک کے بحری افواج کے سربراہان اور نیول سٹاف شریک۔ ڈائلاگ کا مقصد بلو اکانومی کو بہتر بنانا ہے، جسے فروغ دینے کے لیے سمندر کو محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب میں اظہار خیال، ڈائلاگ سے مشترکہ فوائد حاصل ہونے کی امید کا اظہار۔ واضح کیا، کوئی ملک سمندری چیلنج سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا۔ ان مشقوں نے خطے کی بحری افواج کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ مشقیں مشرقی اور مغربی ممالک میں پل کا کردار ادا کریں گی۔ میری ٹائم سیکیورٹی بڑھانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور۔
is almost wholly dependent upon unhindered activity in the maritime domain. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations. दुनिया मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। समंदरी तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तमाई फर्ज है। पाक बहरिया आलमी अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब वाज़ेह किया। टेक्नोलॉजी के इजाफे ने मौक़ों के साथ चैलेंजेस भी पैदा किए। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान को बेहतरीन जोग्राफियाई महलो वक़ू का हामिल मुल्क करार दे दिया। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 2025 में पाक बहरिया का अमली मुजाहरा। बहरिया के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए साहिल पर उतरने और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहरा भी किया। अम मश्क में 60 ममालिक के बहरी जहाज और मुबस्सिरीन शरीक। अवामी मसाइल हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं। अवाम की मदद से कराची के मसाइल हल करेंगे। शहर में आज भी दहशत और नफरत की सियासत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का तकरीब से खिताब। कराची में डंपरों के पे दर पे हादसात पर हुकूमत सिंध हरकत में आ गई। शहर में दिन के औकात में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी के पहले से मौजूद कानून को दोहरा दिया। डंपर रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगे। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल और महकमा ट्रांसपोर्ट का QR कोड लाजिम करार। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में तमाम ऑपरेशन रात की शिफ्ट में करने का हुक्म। KMC की तमाम पार्किंग साइट्स मुफ्त करने का फैसला। कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अपने पैरों पर खड़ी है। अकाउंट में 2 अरब से जायद मौजूद हैं। 4-5 करोड़ की जरूरत नहीं। मेयर मुर्तजा वहाब का बयान। रहीम यार खान के नवाही इलाके की नहर किनारे से मिलने वाली मुबैना ज्यादती का शिकार 13 साला लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। लड़की के जिस्म और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस के मुताबिक वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में 40 साला शख्स ट्रैवल एजेंटों के हत्थे चढ़कर जान की बाजी हार बैठा। धोखाधड़ी के बायस मतूफी बहरीन रवाना ना हो सका। होटल के कमरे से लाश मिली। आखिरी कॉल में बहन को खुदकुशी का अंदिया दिया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों की अदम बाजियाबी पर अहले खाना और इलाका मकीनों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। मुजाहिरीन की दुहाइयां। बहावल नगर के इलाके हारूनाबाद में ऑटो वर्कशॉप मालिक का 5 दहशतगर्दों पर तशद्दुद। DPO ने नोटिस ले लिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुल्क के 21 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और मुजफ्फराबाद समेत दीगर अजला शामिल। कराची ईस्ट में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। माहौलियाती नमूनों के सैंपल्स 8 जनवरी से 23 जनवरी के दौरान लिए गए। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी अपने पुर्तगाली हममनसब मार्सेलो रेबेलो डिसूजा से भी मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी सदर यूक्रेन में लोगों की अमवात का सिलसिला बंद होते देखना चाहते हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की उम्मीद का इजहार। इजरायली फौज ने गजा में निर्जरीन राहदारी से इनखला शुरू कर दिया। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन तेज करने का ऐलान। रमल्ला दीर अल बला में शहरियों पर गोलियां बरसा दी। कई अफराद जख्मी। इजरायली फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान पर ड्रोन से हमले कर दिए। 6 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी अदालत ने एलॉन मस्क की असलाहाती टीम को महकमा खजाना के डेटा तक रसाई से रोक दिया। महकमा खजाना की अदायगी के निज़ाम और दीगर हसास डेटा तक रसाई किसी भी सरकारी मुलाजिम को नहीं दी जाएगी। जो शख्स ट्रंप के सदर बनने के बाद से ट्रेजरी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से डेटा हासिल कर चुका, वो फौरी तौर पर मवाद की तमाम कॉपियां तलब कर दे। जिले जज पॉल ए एंगलमार का हुक्म। कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से कराची पहुंच गई।
पसलियों में दर्द का शिकार हारिस रऊफ बेहतर महसूस करने लगे। दूसरे मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा फील्डिंग के दौरान बुरी तरह जख्मी, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। 30 साल बाद लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद। फोर्ट्रेस स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब कुछ देर में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। कराची में 16वें अदबी मेले का तीसरा और आखिरी रोज मालूमाती और दिलचस्प सेशंस में फिल्म और थिएटर के साथ किताबों की रौनुमाई भी हुई। अर्बन डायलॉग डी कराची कचहरी के उन्वान से समंदर किनारे नशिस्त मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। इजरायली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में फलस्तीनी रियासत बनाने का बयान इश्तिआल अंगेज करार। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ यकजहती के साथ खड़ा रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 7 खारिज दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी 11 फरवरी तक कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मटियारी में सईदाबाद कौमी शाहराह पर कराची से लाहौर जाने वाला कोच ड्राइवर अगवा। रॉन्ग क्रॉसिंग पर कार सवार अफराद ने कोच रोकी और ड्राइवर को साथ ले गए। और कराची में गुज़िश्ता रोज डंपर की टक्कर से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर की तलाश जारी।